Hello everyone, welcome to the most expected current affairs for the February month next set of questions 61 to 90. Each set of questions will be helpful for your SB clerk mains, all upcoming examinations for CHSL, SSC, GD work kuda help avutundandi. Notification vachindi kada. And before going to the session, mana LTX classes valli yokka new course chudandi, that is one course 5 jobs which specifically designed for the RBI grade B people andi, గ్రేడ్ వాళ్ళకి. అండ్ ఇప్పుడు నబార్డ్ గ్రేడ్ ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, వాళ్ళకి ఇది బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఈ కోర్సు. ఓకే, ఇది లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది, దట్ ఈస్ లైవ్ కోర్సెస్ వినొచ్చు మీరు, ప్లస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ కూడా వినొచ్చు. అండ్ ఎనీవన్ ఈ కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి బ్యాంక్ పిఓ SSCGL కంటెంట్ ఫ్రీగా వస్తుంది. ఎనీవన్ ఓన్లీ బ్యాంక్ పిఓ కంటెంట్ తీసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు దే కెన్ ఆప్ట్ ఇట్ ఆల్సో, ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ ఓన్లీ 5,000 rupees. ఓకే, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ టు ద గివెన్ నెంబర్. ఈ కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇన్స్టాల్మెంట్లు పే చేయాలని అది కూడా పే చేయొచ్చండి. అలానే శ్రీకాకుళంలో ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అయినాయి, దట్ ఈస్ బ్యాంక్ కి, SSCGL కి, అలాంగ్ విత్ RBI గ్రేడ్ బి కి అన్ని కలిపేసి. ఓకేనా, బ్యాంక్ పిఓ 10,000, SSCGL 15,000, APA SN గ్రూప్ 2 వాళ్ళ 15,000, బ్యాంక్ SSCGL RBI గ్రేడ్ బి 20,000. ఈ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి టు గెట్ ద డెమో క్లాసెస్. ఓకేనా, లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద సెషన్ రియల్ క్విక్లీ. Where was a joint conference of the 11th World Coal Congress and World Future Fuel Summit జరిగింది. ఇది న్యూ ఢిల్లీలో అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ గ్యాస్. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు ఈ కాన్ఫరెన్స్ ని అడ్రస్ చేశారు. యాజ్ పర్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ వాట్ దే హ్యాడ్ సెడ్, ఇండియాలో లాస్ట్ 7 years లో LPG కన్జంప్షన్ దట్ ఇస్ 56.5% నుండి 99.5% కి రీచ్ అయిపోయింది. అది కూడా less than 7 years లో జరిగిందనే రిపోర్ట్ హ్యాస్ రివీల్డ్. ఓకేనా, ఈ ఎక్స్పో ఆర్గనైజ్డ్ బై ద ఎనర్జీ అండ్ ఫౌండేషన్ అండి ఆన్ ద థీమ్ ఆఫ్ పెట్రోలియం గోల్ గ్యాస్. పెట్రోలియం గోల్ గ్యాస్ టువర్డ్స్ a win-win strategy. For producer and consumer. Towards a win-win strategy for the producer and consumer. This was the theme. Let's get to the next question. Which bank signed a memorandum of understanding with Society for Innovation and Development, an initiative of IISc, Indian Institute of Science in Bangalore, and it to tie up in the Indian Bank to provide credit facility to the startups and MSMEs andi. Idi bank scheme oka Spring board for financing startups. ఇది ఇండియన్ బ్యాంక్ యొక్క స్కీమ్ అండి. ఇది ఈ స్కీమ్ లో భాగంగానే వీళ్ళు IISc బెంగళూరుతో టైప్ అయ్యారు. అండ్ ఈ స్కీమ్ లో అప్ టు 50 crore ఆఫ్ స్టార్ట్అప్ లోన్స్ వెళ్ళిపోతున్నారు, లైక్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ లేదా పర్చేస్ ఆఫ్ మెషినరీ, ఎక్విప్మెంట్ ఎక్సెట్రా కి. ఓకేనా, నెక్స్ట్. Which is the first and only Indian city to be named as 2023 City of the World? Growing and urban forestry development లో వైటల్ రోల్ ప్లే చేసి అచీవ్మెంట్స్ చేసినందుకు హైదరాబాద్ కి 2023 City of the World కింద అవార్డు వచ్చింది among the world, and is the first and only Indian citizen to receive this award అండి. And this award is given by the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Next. Who has appointed as the president of 2020 Tokyo Olympics? 2020 Tokyo Olympics ki 7-time Olympian, that is Shiyoko Hashimoto, 7-time Olympian and in the cyclist, he was a cyclist. ఇతన్ని ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ 2020 Tokyo Olympics గా అపాయింట్ చేశారు. PM Modi virtually inaugurated the Pugalur-Thrissur power transmission project. This is the first high voltage direct current to connect Dash with national grid. ఈ Pugalur-Thrissur power project ని Kasargod solar power project and water treatment plan Kerala లో
ఈ ప్లేస్ లో he has inaugurated virtually అండి, and this is a 320 kilowatt. ఓకేనా, this was a line between Pugalur, that is in Tamil Nadu, to Thrissur, Kerala. Okay, 320 kilowatt power transmission project ఇది. The answer is Kerala. National grid తో కలపడానికి. Which country has signed with India for mutual visa exemption for diplomatic passport holders? Okay, Ethiopia visit Ethiopia నుండి డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఫారెన్ మినిస్టర్ 4-day visit కి వచ్చారు ఫిబ్రవరిలో. వచ్చినప్పుడు 2 మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్స్ చేసుకున్నారండి. ఒకటి మ్యూచువల్ వీసా ఎగ్జామ్షన్ ఫర్ డిప్లొమాటిక్ పాస్ హోల్డర్స్, అలానే ఇంకొకటి కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ తోని అండ్ సెంట్రల్ లెదర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ తోని ఒక మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నారు. ఓకేనా, ఇథియోపియా హ్యాస్ డన్ దిస్. Where is India's first geothermal field development project planned to get established as per the MOU signed between State Utilities Administration with ONGC? It is Fuga, Ladakh lo andi. This first geothermal field development project ni start cheyabothunnaru. Okay na. As per RBI financial 21-22 report ki, ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ కి ఆర్బిఐ ఇండియా ఒక గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉంటుందని ప్రొజెక్ట్ చేసింది. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 10.5% అండి. జిడిపి రేటు ఇంత ఉంటుంది అని చెప్పారు. అలాగే ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్ కూడా క్వార్టర్ ఎండింగ్ కి 2% అని చెప్పారు at that time. Okay na, 10.5 was a projected GDP growth rate as per RBI in February. Okay, Maharath Bridge of which state will be renamed as Jai Hind Bridge to commemorate the 125th birth anniversary of Subhash Chandra Bose? ఈ మహరత్ బ్రిడ్జ్ అనేది ఏ స్టేట్ లో ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. ఈ మహరత్ బ్రిడ్జ్ ని జై హింద్ బ్రిడ్జ్ గా రీనేమ్ చేశారండి. ఓకే, ఆన్ రిమెంబర్ ఆఫ్ 125th బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ సుభాష్ చంద్రబోస్. ఆల్రెడీ మనం ముందుకే మాట్లాడాము. ఈ 125th పేరులోనే నేతాజీ ఎక్స్ప్రెస్ అని కూడా చేశారు. దట్ ఈస్ హౌరా కాల్కా ఎక్స్ప్రెస్ ని, isn't it? ఓకే, హౌరా కాల్కా ఎక్స్ప్రెస్ ని మెన్షన్ చేశారు. ఈ మజరత్ బ్రిడ్జ్ అండి 2018 లో కూలిపోతే దాని ప్లేస్ లో ఓల్డ్ వన్ కూలిపోతే కొత్త బ్రిడ్జ్ కట్టారండి. ఇట్స్ 650 meter లాంగ్ బ్రిడ్జ్ which connects central part of Kolkata to suburbs of Behala. Okay, and this is in state of West Bengal. Which among the following recently launched an electronic spot platform BEAM? Okay, BEAM, ఈ BEAM ని లాంచ్ చేసిందండి బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. ఎర్లియర్ ఇది BEAM ని లాంచ్ చేసింది. ఈ బీమ్ ఏంటి సార్ అంటే బిఎస్ఈ ఈ అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్స్ లిమిటెడ్. బిఎస్ఈ ఈ అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్స్ లిమిటెడ్ అండి. ఓకే, ఇట్స్ ఎన్ నేషనల్ లెవెల్ ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్డ్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్, ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ అండి, ఎలక్ట్రానిక్ గా ఉంటుంది, ట్రాన్స్పరెంట్ కమ్యూనిటీ. ఎందుకంటే స్పాట్ ట్రేడింగ్ కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఇది. ఓకే, ఇది మన పిఎం మోడీ యొక్క సింగిల్ మార్కెట్ విజన్ లో భాగంగానే ఇది లాంచ్ అయింది, స్పాట్ ట్రేడింగ్. ఓకే, దీనివల్ల ఏంటంటే ఒక్క స్టేట్ లో ఫార్మర్స్ ఇన్ వన్ స్టేట్ విల్ ఏబుల్ టు రీచ్ అవుట్ ద మార్కెట్స్ ఇన్ అదర్ స్టేట్స్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఏపీ వాళ్ళు ఫార్మర్స్ ఉన్నారు, వేరే స్టేట్ లో మార్కెట్ కూడా రీచ్ అవ్వాలంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్, ఈ బీమ్ ప్లాట్ఫామ్ లో డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఆ మార్కెట్ కి రీచ్ అవ్వచ్చు. లైక్ బై త్రూ ఆన్లైన్ ఆప్షన్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. అండ్ దే కెన్ బిడ్, దే కెన్ బై, పర్చేస్ అండ్ దే కెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. Okay, that's why BEAM is important. Next,
A joint air exercise between Shaheen or Falcon 9 has been recently conducted between which two countries? Shaheen or Falcon 9 ఏ two countries ki recently conduct చేశారు, and that is between Air Force of Pakistan and China. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో జరిగిందండి, ఇది సింధ్ ప్రావిన్స్ లో జరిగింది. Which financial institution has recently launched the Asia Pacific Vaccine Access Facility, that is APVAX? ఏ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లాంచ్ చేసింది? దిస్ ఇస్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ లాంచ్ చేసింది, దిస్ APVAX. దీనికోసం $9 billion ని అలొకేట్ చేసిందండి. ఓకే, ఇట్ విల్ హెల్ప్. దేనికోసం సార్ అంటే ఆల్ ద డెవలపింగ్ మెంబర్స్, ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఎవరెవరు మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ హెల్ప్ చేస్తుంది ఫైటింగ్ విత్ దిస్ కోవిడ్ పాండమిక్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ఎకనామిక్ రికవరీ. ఓకే, which digital payment has been recently unveiled? Which digital payment has been recently unveiled by the Department of Posts and Indian Post Payments Bank? Okay, వీళ్ళిద్దరు కలిపి, I mean పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్, ఇండియన్ పోస్ట్ బ్యాంక్స్ నుంచి కలిపి ఒక న్యూ డిజిటల్ పేమెంట్ యాప్ ని లాంచ్ చేశారు. ఓకే, డిజిటల్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ పార్ట్ లోని ఇది కూడా. ఇది ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ డిజిటల్ పేమెంట్ యాపే కదండి, బట్ ఇట్ విల్ బి లైక్ డిజిటల్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ అసిస్టెడ్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్. ఈ పేమెంట్ బ్యాంక్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కూడా ఇందులో త్రూ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు బై దేర్ ఓన్ పోస్టల్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్. ఓకేనా, ఇందులో పోస్టల్ సర్వీసెస్, ఆల్ పోస్టల్ సర్వీస్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదా, లైక్ మీరు పోస్టల్ ప్రీమియం కడుతుంటారు, అవన్నీ మీ డోర్ స్టెప్ దగ్గర మీ ఇంట్లో కూర్చొని చేసుకోవచ్చు. అండ్ దాట్ యాప్ ఈస్ డాక్ పే. ఓకే, అండ్ దట్ యాప్ ఈస్ డాక్ పే. ఈ డాక్ పే చేసేది ఏంటి, మనీ సెండ్ చేస్తుంది, రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, ట్రాన్స్ఫర్స్ చేస్తుంది, QR కోడ్ స్కాన్ చేస్తుంది, సర్వీసెస్ పేమెంట్ చేస్తుంది అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నెక్స్ట్ వన్, which book has been launched by the CRPF to commemorate the valor of its brave soldiers who were martyred during the 2001 parliament attack? 2001 పార్లమెంట్ అటాక్ మనకు తెలిసిందే, దట్ ఇస్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ జరిగింది, పార్లమెంట్ మీద అటాక్ చేశారు. వి లాస్ట్ బ్రేవ్ సోల్జర్స్ ఓవర్ దేర్. ఆ ఇన్సిడెంట్ ని మొత్తం కళ్ళ కట్టిన చెప్పినారు. దట్ ఈస్ ద బుక్, విచ్ ఇస్ ద బుక్ ఇస్ ద శౌర్య అన్బౌండ్ అండి. ద శౌర్య అన్బౌండ్, విచ్ ఇస్ which is released by the Lok Sabha Speaker Om Birla. Okay, ఈ శౌర్య ఇంగ్లీష్ ఒకవేళ మీకు హిందీలో కూడా అడుగుతారు, సమావే భూంద్, హిందీ వర్షన్ అండి ఇది. On occasion of 19th Indian parliamentary attack. Losar festival is celebrated to mark the beginning of the new year of which community? Okay, ఈ లోసార్ ఫెస్టివల్ ఇట్స్ ఆల్సో నే బుద్ధిస్ట్ కమ్యూనిటీ యొక్క ఫెస్టివల్ అండి. It's always celebrated in the 11th month of the Tibetan calendar. Mostly it comes in the February month itself. Okay, Buddhist festival ఇది వాళ్ళ న్యూ ఇయర్ లాగా. What is the rank of India in UN 2020 UN Human Development Index? 2020 Human Development Index లో 189 కంట్రీస్ నుండి ఇండియా వన్ స్పాట్ జారిపోయి 131 చేరిందండి. ఓకేనా, ఈ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ దేని ఫ్యాక్టర్స్ మీద క్యాల్కులేట్ చేస్తారు సార్ అంటే నేషన్స్ ఒక హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ లివింగ్, ఇవన్నీ చూసి బెస్ట్ కంట్రీస్ డిజైన్ చేస్తారు. ఇందులో నార్వే టాప్ చేసింది, తర్వాత ఐర్లాండ్ అండి. ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అని మనం బతికేది ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఎంత ఉందంటే 69.7 years ఉందండి. నెక్స్ట్, which country will host the Asian Games 2030? We all know that is a simple question. That's a Qatar andi. 2030 Asian Games will be hosted by Qatar. India has reopened the Chilahati-Haldibari rail link. Chilahati-Haldibari rail link with which country after 55 years? Okay,
55 years తర్వాత ఈ రైల్ లింక్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసాం, అండ్ దాట్ కంట్రీస్ విత్ బంగ్లాదేశ్. ఓకే, 1965 ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ లో ఈ రైల్ లింక్ ని కట్ చేసేసారు, ఇంకప్పుడు ఓపెన్ చేయలేదు. దెన్ రీసెంట్లీ వర్చువల్ సమ్మిట్ జరిగింది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ కి డిసెంబర్ లో, ఆ టైంలో ఇది రీఓపెన్ చేశారండి. దిస్ వన్. Which country recently launched its communication satellite CMS-01? CMS-01. The national agency ISRO launched our India's communication satellite CMS-01 using rocket PSLV C50 and it will replace the old satellite, that is GS12 replace చేస్తుంది CMS-01. Okay na, it was launched at Sriharikota, Andhra Pradesh, we know it. Next, which geological park has become the first in India to acquire ISO quality management standard certification? ISO quality management standard certification no ye geological park vachindi, that is Hyderabad lo Nehru Geological Park vachindandi, best geological park and which has maintained all standards. And which Dronacharya award was appointed as the Fit India ambassador? First Dronacharya award from an UT Jammu and Kashmir ki chendina first Dronacharya award recipient andi, and that person is Kuldeep Kumar Hando. Okay, itani Fit India ambassador ga promote chesaru, and he is a coach of Wushu. Wushu is a kind of martial arts. Okay na, coach of Team India andi, Wushu team yokka Indian team yokka coach andi na Kuldeep Kumar Hando. He is appointed as a Fit India brand ambassador. Union Cabinet has approved the PM Vani scheme. What is the PM Vani scheme? Pradhan Mantri Wi-Fi Access Network Interface Scheme. Okay, Wi-Fi Access Network Interface Scheme launch chesaru with the proposal of Department of Telecommunication to create Wi-Fi networks at all public data office aggregators. Okay na, ye public data office aggregators unnai, ekkada videos unnai, vaati daggara free Wi-Fi avail cheyochu by under PM Vani scheme. Okay na, రిజిస్టర్ ఈ PDOs కి రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు, బట్ మనం ముందే ఒక మాట మాట్లాడే సరల్ సంచార్ గురించి మన వీడియో ఉంటుంది, డెప్త్ వీడియో చూడండి. సరల్ సంచార్ లో మాత్రం ఈ యాప్ రిజిస్టర్ చేయాల్సిందే మ్యాండేటరీగా, గుర్తుపెట్టుకోండి PM Vani స్కీమ్ లో బెనిఫిట్ రావాలంటే. Who won the Kamaladevi Chattopadhyaya New India Foundation Book Prize 2020? Okay, the Kamaladevi ఈ అవార్డు వచ్చిందండి, దట్ ఈస్ బోత్ అమిత్ అహూజా అండ్ జైరామ్ రమేష్ గారికి వచ్చింది ఈ అవార్డు. నెక్స్ట్, which union territory has become India's first 100% organic union territory? లక్షద్వీప్ అండి, ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, మీరు చూసి చాలా వచ్చి ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో ఏం చేసిందంటే యూటీ, ఇట్ హ్యాస్ carried out all agriculture without using any synthetic fertilizers or synthetic fertilizers gaani pesticides gaani emi vaadakunda all organic manure tho use chesi safe food choices teeskoni agriculture chesindi. So అందుకే ఇది 100% యూనియన్ టెరిటరీ అన్నారు. ఫస్ట్ 2016 లో ఫస్ట్ 100% ఆర్గానిక్ స్టేట్ కింద సిక్కింకి వచ్చింది, ఇప్పుడు యూటీకి లో దేనికి వచ్చింది. ఓకేనా, ఈ అవార్డు ఇవ్వడానికి 32 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ జియోగ్రఫీ ఆఫ్ యూటీ, ఈ లక్షద్వీప్ లో 32 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ జోగ్రఫికల్ ఏరియాని మొత్తం కవర్ చేశారు. సర్టిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు అండర్ సెంటర్స్ పరంప్రగత్ కృషి వికాస్ యోజన. పరంప్రగత్ కృషి వికాస్ యోజన, దట్ ఈస్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి ఇస్తారు. స్టేట్ అయితే సిక్కిం 16 లో ఇచ్చారు, ఇప్పుడు ఇచ్చింది లక్షద్వీప్ కి యూనియన్ టెరిటరీ కింద. హూ రోట్ ద బుక్ ద ధర్మ డీకోడింగ్ ద ఎపిక్స్ ఆఫ్ మీనింగ్ లైఫ్? మీరు ఈ బుక్ ని రాసింది అమిష్ త్రిపాఠి అండ్ భావన రాయ్ అండి. అమిష్ త్రిపాఠి గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఇఫ్ ఎనీవన్ రెడ్ అబౌట్ ఇమోర్టల్స్ ఆఫ్ మెలుహా అనేసి, ఇమోర్టల్స్ ఆఫ్ మెలుహా, సీక్రెట్స్ ఆఫ్ నాగా. ఓకే, ఈ బుక్స్ రాశారు అమిత్ త్రిపాఠి అనేవాళ్ళు, సో హీ రోట్ ఇట్. ఓకే, Nitin Gadkari has recently inaugurated Koilwar Bridge over which river in Bihar? Koilwar Bridge has ఏ రివర్ మీద చేశారంటే సోన్ అండి. రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ 1.5 కిలోమీటర్ లాంగ్ బ్రిడ్జ్ ఇది.
టోటల్ 260 crore రూపీస్ స్పెండ్ అవుతున్నాయి దీనికి. ఓకే, ఇది రైల్ రోడ్ కి బోత్ రైల్ అండ్ రోడ్ కి కనెక్టివిటీ పెంచుతా అవుతుంది ఇంకా. Which country will host the 2023 sorry hello yeah 2023 Indian Ocean Island Games ఏ కంట్రీ హోస్ట్ చేయబోతుంది? will host the 2023 Indian Ocean Island Games గురించి, and it will be the 11th edition అవుతుందండి. It's a multi-sport event for all the athletes. Indian Ocean Island nations ఏవి ఉన్నాయో అన్ని పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ఈ ఇయర్ ఎవరు హోస్ట్ చేస్తున్నారు సార్ అంటే, యాక్చువల్లీ దీనికి ఫస్ట్ మాల్దీవ్స్ ఇచ్చారండి. Maldives is going to host it, but because of its what will say that delayed arrangements and not so effective arrangements ని తనని తీసేసి అథారిటీస్ అంతా కలిపి మడగాస్కర్కి ఇచ్చారు. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, మడగాస్కర్, మీరు ఎక్కడ మాల్దీవ్స్ అని ఉంటుంది కాదు, మడగాస్కర్కి ఇచ్చారు. తర్వాత which state cabinet has recently approved the Dharma Swatantra Religious Freedom Bill? Madhya Pradesh అండి. ధర్మ స్వతంత్ర రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ బిల్ మధ్యప్రదేశ్ లాంచ్ చేసింది దీన్ని. ఇట్స్ కాంట్రవర్షియల్ అవుట్లాస్ మ్యారేజ్ విత్ అన్ రిలీజియస్ కన్వర్షన్స్ తెలుస్తున్నాయి కదా మనకి, ఫోర్స్ఫుల్ రిలీజియస్ కన్వర్షన్స్, వీటి గురించి ఒక స్ట్రిక్ట్ పాలసీ తెచ్చుకున్నారు వీళ్ళు, ధర్మ స్వతంత్ర అనేసి. ఓకేనా, ఈ పాలసీ ప్రకారం ఎవరైనా ఫోర్స్ రిలీజియన్ కన్వర్షన్ చేస్తే వీళ్ళు అట్రాక్ట్ 1 to 5 years ఆఫ్ ప్రిజన్మెంట్, జైల్లో వెళ్తారు, అండ్ 25,000 ఫైన్ కూడా పడుతుంది. ఓకేనా. As per RBI guidelines, India became the first country to allow access to government securities by an entity or a person, including a person resident outside India, through dash. It is as per RBI ప్రకారం మనం ఇండియా అది ఫస్ట్ కంట్రీ అవుతుంది ఎవరిని బయట గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అని కూడా ఇండియాలో యాడ్ చేసుకోవడానికి, బై అన్ ఎంటిటీ ఆర్ ఎ పర్సన్ ఇంక్లూడింగ్ పర్సన్. ఓకే, ఇదేంటంటే ఇందులో దిస్ ఇస్ గిల్ట్ అకౌంట్. ముందే చెప్పాను, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఏదైనా ట్రేడ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఏ గిల్ట్ అకౌంట్. దిస్ గిల్ట్ అకౌంట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఈ గిల్ట్ అకౌంట్ ఏం చేస్తాం? గిల్ట్ అకౌంట్ లో గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అనే ఒక ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది. ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ మార్కెట్స్ లో ఆర్బీఐ రీటైల్ డైరెక్ట్ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీ కింద అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తుంది. గిల్ట్ సెక్యూరిటీస్ అని సేల్ చేస్తుంది, అది పర్చేస్ చేస్తుంది. Which state government approved the creation of Srivilipur and Megumalai Tiger Reserve, the 51st Tiger Reserve in India, and that is Tamil Nadu government is approved chesindi andi. Okay, so that is for today's session. Thank you.